محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام لتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. بلندتر صلوات. اللہم صلی محمد محمد وعلی محمد. سب سے پہلے میں ابتدائی گفتگو میں آج کے ولایت علی 313 چینل کے روح رواں جناب سید انتصار شاہ صاحب، ان کے خانوادہ، ان کے دوست احباب کے لیے دعا گو ہوں کہ مالک کونین ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پوری دنیا میں رہنے والے جتنے بھی شیعہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جتنے ولایت علی کے پیروکار اور عزائے حسین علیہ السلام کے پیروکار جہاں جہاں دنیا میں موجود ہیں، میرا مالک تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج کے اس جشن کی، جشن مباہلہ کی، ولایت علی 313 چینل کی طرف سے، مجاہدین کی طرف سے تمام ہی دیکھنے والے ناظرین، سننے والے سامعین کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. اور اس بابرکت موقع پر، اس عید کی رات پہ ہم دعا گو ہیں ہمارے برادر ذی وقار جناب علامہ سید موسیٰ حیدر زیدی، جو پچھلے دنوں ایک حادثے کا شکار ہوئے کہ مالکہ کونین، شہزادی کونین، آج کی شب کا صدقہ اور آج کے دن کا صدقہ انہیں مکمل صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. اور ان سمیت جتنے بھی مولا کے ذاکرین اور خطبہ جو ولایت علی کی تبلیغ میں کوشاں ہیں یا آنے والے ایام عزا میں اپنے گھروں سے نکلیں گے، ان کے سفروں کو آسان فرمائے اور بے خطر فرمائے. ہمارے وارث، ہمارے آقا، ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں شہنشاہ کے ناصرین میں شمار فرمائے. آج کی یہ گفتگو، جس کا عنوان جیسا کہ آپ ٹائٹل سے دیکھ چکے، عنوان گفتگو ہے عید مباہلہ. دراصل اسلام کی بہت سی خوشیوں کے دن ہیں، بہت سے ایسے دن ہیں مسلمانوں کے ہاں جہاں پر ہم بہت سی ایسی شخصیات جن کا اسلام سے تعلق ہے، جو اسلام کے وارث ہیں، ان کے دنیا میں آنے اور مختلف نسبتوں سے اسلام کی فتح کے لیے ان دنوں کو یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے. بالخصوص جب ایسی واقعات جن کا تاریخ میں ایک کلیدی کردار ہے، جب ان واقعات کی یاد منانے کے لیے ہم خوشی کا دن مناتے ہیں تو بعض معترضین اور اعتراض کرنے والے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ آیا اس دن کی آپ کو اس قدر خوشی منانے کی کیا ضرورت تھی؟ اصل وجہ یہ ہے کہ جب ہم ان دنوں کو یادگار کے طور پہ پیش کریں گے تو دنیا کی نظر اٹھے گی کہ اگر یہ خوشی ہے تو اس خوشی کے دن کی وجہ کیا تھی، اور اس واقعے کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس واقعے کو دوبارہ یاد کیا جائے گا جو مدتوں پہلے ہوا تھا، لیکن اس دن میں اسے یاد کر کے دوبارہ اس کی حقیقت کو اور اس کی روشنی کو دنیا کے سامنے پہنچایا جا سکے. ایسی ہی خوشیوں میں سے ایک خوشی جسے مباہلہ کہتے ہیں. میں لفظ مباہلہ پہ بعد میں آؤں گا کہ لفظ مباہلہ کیا ہے، لیکن سب سے پہلے گفتگو یہ کرتے ہیں کہ یہ مباہلہ جو ہے، یہ اگر جیتا گیا ہے تو یہ تلوار سے نہیں جیتا گیا، یہ جناب سیدہ کی صداقت سے جیتا گیا ہے. یہ مباہلہ پنجتن کی طہارت سے جیتا گیا ہے. یہ مباہلہ جس کے مقابلے میں نجران کے عیسائی تھے اور ادھر سے رسالت مآب جو بدر میں لشکر لے کے گئے تھے، جو احد میں فوجی لے کے گئے تھے، جنہوں نے خیبر میں بڑے بڑے اسلام کے مجاہدین کو اتارا تھا، جنہوں نے خندق میں اسلام کے بہت اعلیٰ مجاہدین کو بھیجا تھا. آج وہ مباہلہ کے میدان میں کوئی تیر انداز نہیں لے کے آ رہا، آج وہ مباہلہ کے میدان میں کہیں تلوار چلانے والے نہیں لے کے آ رہا. آج امیر المومنین،
अली इब्न अबी तालिब फातिह खैबर व खंदक भी अगर हैं तो जुल्फकार नहीं है। आज हसनैन साथ हैं, आज सैयदा साथ हैं। तो इसका मतलब है कि मुबाहला में रिसालत माब ने बदन की ताकत नहीं मनवानी, जिस्म की ताकत नहीं मनवानी। आज मुबाहला में आले मोहम्मद की सदाकत मनवानी है और जमाने को बताना है कि ये लड़े तो फिर भी इस्लाम के मुजाहिद होते हैं, और ये खामोश रह के भी अगर जंग लड़े तो इनकी जुबान भी दुश्मन को वैसे ही शिकस्त दे देती है जैसे इनकी तलवार शिकस्त दे देती है। क्या बात आया है कि ये बात? या अली अली। जब हम मुबाहला में जाते हैं तो हमें मुबाहला ये है, इसकी हमें सबसे पहले थोड़ी गहराई में जाना पड़ेगा कि आखिर ये मुबाहला था क्या, ये हुआ क्यों था, और इस्लाम में इस दिन का मरकजी किरदार क्या है। इस्लामी साल के मोतबर महीनों में से, इस्लामी साल के बाबरकत महीनों में से, और इस्लामी साल के ऐसे महीने जिनमें इस्लाम की बहुत सी यादें वाबस्ता हैं, उन्हीं महीनों में से एक महीना जिलहज्जा का महीना है। यह जिलहज्जा का महीना इस्लामी कैलेंडर का आखिरी महीना है। इस महीने में बहुत से दिन मनाए जाते हैं। मसलन इस महीने की 10 जिलहज को हजरत इब्राहीम की सुन्नत को मुसलमान अदा करते हैं। इसी महीने में 18 जिलहज्जा आती है तो हमें रसूल का गदीर में मनकुन तो मौला का ऐलान याद आता है। इसी महीने के आखिर में, आखिरी अशरे में एक दिन आता है 24 जिलहज्जा। 24 जिलहज्जा इसे रोजे मुबाहिला कहते हैं, क्योंकि हम इस चैनल की वसातत से हमेशा कोशिश करते हैं कि खताबत को एक साइड पे रख के हम तारीखी एतबार से ऐसे हकायक जो मुद्दतों से छुपाए जा रहे हैं, हम अपनी गुफ्तगू में रिकॉर्ड करवा सके। वाक़या मुबाहिला का पस मंजर बयान करना यह मैं जरूरी समझूंगा कि आखिर मुबाहिला पेश क्यों आया था। देखिए साहिबान, जब ये एक जैसे लफ्ज हैं जिसे हम मुनाजरा कहते हैं, जैसे हम मुकातिला कहते हैं, जैसे हम मुशायरा कहते हैं, इन्हीं वजनों पे एक वजन के एतबार से मुबाहिला है। मुबाहिला मुनाजरा नहीं होता, यहाँ पर मुबाहिसा नहीं होता, यहाँ मुकातिला नहीं होता। यहाँ पर दो ग्रोह एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और दोनों ग्रोह एक दूसरे के आमने सामने आके अल्लाह के हजूर बद्दुआ करते हैं कि हम में से जो भी हक पे नहीं है वो गर्क हो जाए। तो इसके लिए अपने आप को पेश करना ये बहुत बड़े तवक्कल की अलामत होती है कि आपको अपने मौकफ पे इतना यकीन है कि आप मैदान में आके खड़े हो जाते हैं कि अगर मैं हक पे नहीं हूं तो खुदा मुझे गर्क कर दे। ये मुबाहिला पेश क्यों आया? मक्का और मदीना के दरमियान में नजरान नामी एक शहर आबाद था, जहां के लोग शुरू में बुत परस्त थे, फिर यहूदी हुए, और फिर इन्होंने कुछ मुद्दत के बाद हबशा के बादशाह नजाशी के पास जाके दीने मसीह इख्तियार कर लिया। इस वक्त के मशहूर कबीला हुमैर में से जुनास आखिरी बादशाह था जिसने इस कबीले की हुकूमत की। वो यहूदी मजहब रखता था, हालांकि हजरत ईसा इब्ने मरियम के आने के बाद दीन यहूद मनसूख हो चुका था। अब अगर दुनिया में राइज थी तो वो हजरत ईसा का दीन राइज था, लेकिन फिर भी जुनूस ने अपने साबिका दीन पर कायम रहते हुए अपनी ताकत और कुव्वत के बलबूते पर यहूदियत को रस्मी दीन के उन्वान पर फैलाकर ईसाइयत समेत बाकी तमाम अदियान जितने भी थे उनको नाबूद कर दिया था। अब इसने पूरे कुर्रा जमीन पे ये चाहता था कि दुनिया में जहां जहां मैं पहुंचूं वहां वहां तक यहूदियत को राइज कर दिया जाए। लेकिन उसके दीन के पैरोकार जैसे जैसे दीन यहूद कबूल करने में मजबूर कर रहा था, तो उसमें एक शख्स ने इससे मुखातब होकर कहा कि मैंने सुना है कि तुम लोगों को मसीही तबलीग से रो के यहूदियत की तरफ लेके आते हो, जबकि मैं एक ऐसे अजीम लश्कर के साथ आया हूं कि इस इलाके में ईसाइयत को फिर से जिंदा कर दूंगा। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम वापस जाओ और वापस जाके अपने कबाइल से और अपने लोगों से मशवरा करो। पहला रास्ता यही है कि किसी तरीके से यहूदियत को छोड़ दो। इस मुख्तसर सी तकरीर के बाद नजरान के बुजुर्गों ने एक इंतहाई मोहकम जवाब दिया कि हम रासख ईमान अपने अकीदे पर पक्के हैं और अब अपने मजहब को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग हुई। उस जंग में
20,000 अफराद जो है वो कत्ल हुए और दोबारा वहां पर दीन यहूद रवाज पा गया। तारीख में इस वाक़े को असहाबे अखदोद के नाम से याद किया जाता है। इस वाक़े की इतला जब हबशा के बादशाह नजाशी को मिली तो उसने इसी बादशाह से जंग करने का फैसला किया। बिलाखिर ये नजाशी बादशाह जो हबशा का बादशाह था, उसके हाथों ये बादशाह कत्ल हो गया। इस वक्त नजरान के रहने वाले 3 अफराद ने ईसाइयों में बहुत बुलंद मुकाम हासिल किया, यहां तक कि इन 3 अफराद को नजरान के बुजुर्ग और अशराफ शख्सियात में से शुमार किया जाता है। इन्हीं में से एक शख्स था जिसका नाम आकिब था, जो नजरान का हाकिम था और नजरान इसे साहिबुर राय समझते थे, यानी इससे मशवरा किया करते थे। दूसरे का नाम अहीम या अब्दुल मसीह, ये 2 तरह के नाम तारीखों में मिले हैं, या अहीम इसका नाम था या इसका नाम अब्दुल मसीह था। तीसरे का नाम अबू हारसा इब्ने अलकमा था, जो नजरान के ईसाइयों का आलम दीन भी था और उनका रूहानी पेशवा भी था, उनको रूहानियत की तरफ भी माइल करता था। जब पैगंबर इस्लाम रिसालत के साथ मबूस हुए और मक्का की चोटियों से अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज पूरी दुनिया में फैल गई और रिसालत माब ने पूरी दुनिया को अल्लाह के सामने झुकने पे अपने किरदार और अपने अफकार और अपने नजरियात और अपने मौक़िफ़ समेत मजबूर कर दिया, तो अब यहां पर जब रिसालत माब के मबूस होने की आवाज तमाम अहले इलाका तक पहुंच रही थी और तमाम दीनों का खातिमा हो रहा था, तो आपने जहां जहां कुर्राए अर्ज पे जो जो लोग इस्लाम के अलावा दीन पे राइज थे, रिसालत माब ने उनकी तरफ या एलची भेजा या पैगाम भेजा, कासद भेजा या तहरीर भेजी। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के ईसाइयों की तरफ दावत इस्लाम भेजी और नजरान के ईसाइयों के रूहानी पेशवा अबू हारिसा के नाम एक खत लिखा। वो खत आज भी तारीख में मौजूद है, जिसका मजमून ये था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से नजरान के अस्कफ पादरी आलम दीन और रूहानी पेशवा अबू हारिसा की तरफ। अगर इस्लाम कबूल कर लो और हक के सामने झुक जाओ तो मैं हमदे खुदा जो इब्राहिम और इस्माइल और याकूब का माबूद है तुम्हारी जानब मैं उसका पैगाम भेजता हूं। इसके बाद तुम्हें मखलूक की परस्तश जैसी जिल्लत से हमेशा के लिए बचाऊंगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मेरे दीन में कोई जबर नहीं है, मैं तो पहले तुम्हें इस्लाम की अच्छे तरीके से दावत दूंगा, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मुझे तुमसे मजबूरन जंग करनी पड़ेगी। रसूल खुदा के असहाब में से 4 अफराद ये खत लेके नजरान पहुंचे। जब ईसाइयों को रूहानी पेशवा अबू हारसा इब्ने अलकमा के पास ये खत पहुंचा तो वो बड़ा मुस्तरब और बड़ा परेशान हुआ। अबू हारसा ने पैगंबर के खत के पेश नजर नजरान के कुछ ईसाई बुजुर्गों को बुलाया और उनके सामने खत पढ़ा और उनसे मसले का हल पूछा। शर्जील नामी एक शख्स जो नजरान के लोगों में से दानिशमंद भी था और साहिब राय भी था और उससे लोग मशवरा भी करते थे, उसने अबू हारसा से कहा कि तू खुद भी जानता है कि अल्लाह ने वादा किया था कि वो हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की नस्ल में से एक नबी भेजेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही वो मोहम्मद नबी है? क्योंकि जनाब ईसा जाते हुए बशारत दे के गए थे, जो कुरान में आज भी आयत की सूरत में मौजूद है, मुबश्शिरन रसूलन याती मिन बादिही इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक शख्स नबी बन के आएगा जिसका नाम अहमद होगा। अब्दुल्ला बिन शर्जील ने जब ये कहा कि मैं आपको बताता हूं, ये राय देता हूं कि हमारी आसमानी किताब में किसी एक ऐसे नबी के आने की बशारत मजबूर है, मौजूद है। जब अबू हारिस ने अपने खास मशवरा करने वालों से कोई नतीजा ना पाया तो फैसला किया कि एक अमूमी नशिस्त में लोगों से इस मसले पर राय ली जाए और तमाम अहले इलाका को उस पर बुला लिया जाए। उसने तमाम अहले इलाका को बुलाया और कहा कि इससे पहले कि हम इस खत का जवाब दें, कुछ लोगों को मदीने भेजा जाए जो मदीना जाके उस रसूल के बारे में तहकीकात करें और हमें वापस आके बताएं कि क्या जिसने ये खत भेजा है वो वाकया ही जैसा हमारी आसमानी किताबों में मिला है उन तमाम निशानियों पे पूरा उतरता है। इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए 20 अफराद पर मुश्तमिल एक काफिला नजरान के ईसाइयों का एक गिरोह मदीना की तरफ पहुंच गया। इस गिरोह के सरकर्दा 3 लोग थे और तीनों अफराद आकब हईम और अबुल हारिस बिन अलकमा थे। मदीना की तरफ जब ये सफर शुरू हुआ तो अबू हारसा एक खच्चर पर सवार था और उसका भाई कर्ज बिन अलकमा
ये अबू हारिसा का छोटा भाई था, वो भी इसके साथ। अचानक जब ये नजरान से थोड़ा सा बाहर निकले हैं तो अबू हारिसा के खच्चर का पांव फिसला और वो जमीन पर गिर पड़ा। जब उसके छोटे भाई कर्ज बिन अलकमा ने ये मंजर देखा तो उसने रिसालत माप के बारे में कुछ नाजेबा कलमात कि शायद ये सब कुछ इस वजह से हुआ है कि मेरा भाई उस खत की तरफ बढ़ रहा था और मेरा भाई जख्मी हो गया। अबू हारिसा ने गुस्से से अपने भाई की तरफ देखा और उस पर लानो तान करते हुए कहा, खबरदार मोहम्मद के बारे में ऐसे लफ्ज इस्तेमाल न करना। उसने कहा कि अभी तू उससे मिला नहीं है, तुझने उससे कोई बात नहीं की और तू उससे इतना मरऊब क्यों हो गया। तो अबू हारिसा ने अपने भाई की तरफ देख के कहा, मुझे उसके खत की तहरीर बता रही है कि वो सच्चा है। खुदा की कसम, अगर वो दुनियावी बादशाहों की तरह होता तो कभी भी हमारी तरफ खत न भेजता, बल्कि हमारी तरफ फौज भेजता, लश्कर कशी कर देता, हमारी गर्दनें उठा देता। जिसने इतना बेहतर तरीके से हमें दावत हक दी है, यकीनन अगर वो हक की तरफ बुला रहा है तो वो ये सच्चा है। तो अगर उसके छोटे भाई ने कहा, अगर ये सच है तो फिर तुम जा क्यों रहे हो, तुम उसकी तस्दीक क्यों नहीं कर लेते, तुम उस पर ईमान क्यों नहीं ले आते। अब ये पहला जुमला है मुबाहला के जश्न का कि अबू हारिसा ने देख के कहा कि मैं यकीन भी रखता हूं, मैं तस्दीक भी रखता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मरने से पहले उस नबी की जियारत जरूर कर। क्या बात है, नारे जियो किबला जियो, बहुत खूब। मैं चाहता हूं कि मैं एक दफा उनकी जियारत कर लूं। और दूसरी बात यह है कि मैं मुतमिन हूं, मैं इत्मीनान में हूं, लेकिन क्योंकि मैं एक कबीले का सरबराह हूं, नजरान के लोग मेरी बात को अहमियत देते हैं। नजरान के लोग ये ना समझे कि अबू हारिसा जो है उसने मिले बगैर, तस्दीक किए बगैर हमें हमारे दीन से हटा के एक नए दीन की तरफ राग़िब कर दिया। लिहाजा मैं चाहता हूं कि इसकी बात की मैं यकीन रखता हूं, उसी बात पे मेरे अहले इलाका और मेरे कबीले के लोग देखें और देख के यकीन करें। बस साहबान नजरान के ईसाइयों का यह वफद असर के वक्त मदीनतुल मुनव्वरा में दाखिल होता है। ये लोग शाहाना सवारियों पर सवार थे, कीमती रेशमी लिबास जेब तन किए हुए, गर्दनों में सलीबों को लटकाए हुए, सोने के जेवर पहने हुए, सोने की अंगूठियां पहने हुए। जब ये मदीना में दाखिल हुए तो मदीना के लोगों ने और अरब के लोगों ने ऐसा शाहाना लिबास कभी देखा ही नहीं था। ऐसा बेहतरीन जर्क बर्क रेशमी लिबास, हाथों में सोने की अंगूठियां, गले में सोने की जंजीरें, गर्दनों में सलीबे, और उनकी शहाना रोब और दबदबा बता रहा था कि ये कोई खास उमरा है, ये कोई खास अमीर लोग हैं। जब ये बाजारों से गुजर रहे थे तो हर शख्स वो इनकी तरफ मतवज्जे हो रहा था। इन्होंने बाजार में गुजरते हुए एक शख्स से पूछा कि क्या हम तुमसे पूछ सकते हैं कि मदीने का वो शख्स जिसने रिसालत का दावा किया है वो कहां मिलेगा। जो ही इन्होंने उस शख्स से पूछा कि वो कहां मिलेगा तो उसने इशारा किया कि वो सामने जो मस्जिद का दरवाजा खुला है इसके अंदर चले जाओ, वो वहां तशरीफ फरमाए। इतना सुनना था, अबू हारिसा के चेहरे पे हल्का सा तबस्सुम आया, अबू हारिसा के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। तो अबू हारिसा के साथ जो दो लोग और थे उन्होंने कहा, अबू हारिसा तेरे मुस्कुराने की वजह क्या है। उसने कहा कि सफर की सौबत दूर हो गई, सफर की थकावट दूर हो गई, लगता है कि मैं मंजिल तक पहुंच गया हूं। उन्होंने कहा क्यों। उसने कहा कि तुमने दूसरी निशानी नहीं देख ली, अगर वो बादशाह होता तो उसका कोई महल होता, अगर वो बादशाह होता उसके दरबार पे कोई नेजा बरदार सिपाही खड़े होते। जो आज भी एक कच्ची मस्जिद में जमीन में बैठा हुआ है, यकीनन ये हमारे दुनियावी बादशाहों की तरह नहीं, मुझे नहीं लग रहा ये जमीन का बादशाह है, मुझे लग रहा है ये कायनात का बादशाह है। वो इसी पूरे लश्कर के साथ और रोब दबदबा के साथ जो मस्जिद में दाखिल हुए, रिसालत माप मस्जिद में महद इबादत थे। रिसालत माप ने जो ही उन्होंने रिसालत माप के करीब पहुंचे और करीब पहुंच के रिसालत माप को सलाम किया तो खत्म मरतबत ने, जद्दल हसन वल हुसैन ने अपने रुख मुबारक को फेर लिया। जो ही अपने चेहरे को फेरा तो वो पीछे खड़े थे। उन्होंने दोबारा मुखातब किया और रिसालत माप ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। इतना देखना था। इन्होंने इसे अपनी बहुत बड़ी तौहीन समझा, अपनी बहुत बड़ी इंसल्ट समझा कि हम कहां से सफर करके आए थे, लेकिन इसने हमारी तरफ मतवज्जे नहीं हुआ और हमें देखा नहीं। ये मस्जिद से बाहर निकल आए। जब ये मस्जिद से बाहर निकल आए तो दो सहाबा जिनसे इनकी पहले जान पहचान थी वो इन्हें मिल गए। उन्होंने मिलते ही पूछा कि कहाँ आए थे। उन्होंने कहा दावत दी, एक खत आया था
उस खत और पैगाम को सुन के आए, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमें दावत देने वाला हमारे साथ ये सलूक करेगा। हम गए हैं, हमने उसे मुखातब किया है, तो उसने हमारी तरफ देखा ही नहीं। जब उन सहाबा को ये खबर हुई तो उन सहाबा ने कहा कि रसूल तुम्हारी तरफ मतवज्जे क्यों नहीं हुए? उन्होंने कहा हमें इसी बात की तो हैरत है कि हमने तो सुना था कि उसका इखलाक बड़ा है, वो कुल के अजीम का मालिक है, लेकिन इतने बड़े अखलाक के मालिक ने हमारी तरफ देखना गवारा नहीं किया। क्या कोई बता सकता है कि रसूल के दिल में क्या बात है? इतना कहना था। उन्होंने कहा नहीं, रसूल के दिल में कोई बात नहीं होती, रसूल के दिल में वही बात होती है जो परवरदिगार करता है, क्योंकि ये अपनी मर्जी से नहीं बोलता। इसको जो अल्लाह कहता है ये वो बोलता है, जो अल्लाह कहता है ये वो करता है। उन्होंने कहा फिर कोई बता सकता है कि इस वक्त अल्लाह क्या चाह रहा है? इतना कहना था, या पीछे से एक बूढ़े सहाबी का अबू हारसा के कांधे पे हाथ आया, आके कहने लगा इन्होंने चंद दिन पहले कलमा पढ़ा है, आज तुझे उसके पास लेके जाऊं जो अल्लाह के इरादों को जानता है, जो क्या रसूल के बात, मजाक को जानता है, क्या जो बात। नफ्सुल्लाह भी है और नफ्से पैगंबर भी है। इतना कहना था। उन्होंने कहा कौन सा ऐसा शख्स है जो इसके बगैर इसके दिल के हाल को भी जान सकता हो? कहने लगा इसी का एक भाई है, नाम उसका अली है, अबू तालब का बेटा है, रिश्ते में चचाजात है, लेकिन नबी के साथ रहता है, नबी के मजाज को जानता है। ये पूरे का पूरा वफद अमीर अल मोमिनीन की बारगाह में पहुंचा। अमीर अल मोमिनीन की बारगाह में पहुंचना था, इन्होंने जाके अमीर अल मोमिनीन को सलाम किया। अमीर अल मोमिनीन को सलाम करना था। अमीर अल मोमिनीन ने कहा तुम्हारे सलाम का जवाब इसलिए नहीं दे रहा कि मेरे सरदार ने तुम्हें सलाम का जवाब नहीं दिया। कहने लगे आप जानते हैं? फरमाया हाँ मैं जानता हूं। तो उसने हमारे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? फरमाया कि तुम जिस रोब जिस शहाना दबदबे के साथ उसे मरऊब करने के लिए आए थे, उसकी पांव के ठोकर के नीचे कायनात के खजाने हैं। वो पांव की ठोकर मांगे तो जमीन अपने खजानों को उगल दे। तुम उसको क्या जानते हो? वो मोहम्मद जो कायनात के छुपे हुए खजानों का मालिक है, उसे अपनी चंद सोने की अंगूठियों और जंजीरों और अपने शहाना लिबास से मुतासर करने के लिए आए थे। अपने लिबास तब्दील करो, सादा लिबास में आओ, क्योंकि मेरे मोहम्मद को सादगी पसंद है। इतना कहना था या अबू हारसा की आंखों में आंसू आए। कहने का तीसरी निशानी भी पूरी हुई। तीसरी निशानी ये थी कि वो दुनियावी दौलत का लालची नहीं होगा, वो दुनियावी माल का लालची नहीं होगा। तो मुझे इस तीसरी निशानी से खबर हो गई, यकीनन हमारी आसमानी किताबों ने जिसकी बशारत दी है ये वही नबी है। तो आई इसी मुबाहला के दिन में मेरा उम्मत मुसलमा से ये सवाल है कि जब नजरान के ईसाइयों को पता चल गया कि नबी उसे कहते हैं जो माल दुनिया का लालच नहीं रखता, जो दुनिया की मता नहीं रखता, तो इसका मतलब है कि मुसलमानों को भी पता होना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस भी वही होता है जो माल दुनिया का लालची नहीं होता। क्या बात है, नारे हैदरी या या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जियो किबला जियो, बहुत खूब, माशाअल्लाह। नजरान के ईसाई दोबारा पहुंचे रिसाल दिमाग की बारगाह में। रिसाल दिमाग को सलाम किया, अब सलाम का जवाब नहीं। और रहमतुल्लिल आलमीन उठ के खड़े होकर इस्तकबाल किया, चेहरे पे मुस्कुराहट। मुस्कुराने की वजह दो थी। पहली वजह तो ये थी कि अब मजाज रिसालत को समझ के आ रहे थे। दूसरी वजह ये थी सिफारिश साथ अली आ रहा। क्या बात है, क्या बात है किबला। नजरान के ईसाइयों ने, नजरान के ईसाई नजरान से चले थे, मदीना पहुंचे थे, रसूल अल्लाह से मिलना चाहते थे, नबी नहीं मिले, ये अली के वसीले से नबी तक पहुंचे। क्या बात है किबला, बहुत खूब। शायद उनकी मारिफत उसी वक्त काम कर गई थी कि उन्हें पता चल गया था कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह तक पहुंचने के लिए अली और वलीउल्लाह का होना जरूरी है। क्या बात है। पादरी बैठे, रिसाल साहब ने कहा आने की वजह, कहने लगे खत आया था। फरमाया बेशक मैंने भेजा। कहने लगे हम उस खत की तस्दीक के लिए आए। फरमाया क्या तस्दीक चाहते हो? पादरी ने कहा हम आपसे चंद सवाल करेंगे। रिसाल साहब ने कहा मैं तुम्हारे तमाम सवालात का जवाब देने के लिए तैयार। उन्होंने कहा हमारा पहला सवाल, ईसा के बारे में आपका क्या ख्याल है? रिसाल साहब की नजरें जमीन पे थी। जो ही उन्होंने पूछा ईसा के बारे में क्या ख्याल है, उठी नजरें अली की तरफ। वो जिसके आखिरी बेटे का सिपाही ईसा हो। वो अमीर अल मोमिनीन मुस्कुराए और रिसाल साहब ने मुस्कुराते हुए कहा अल्लाह का अब्द है और उसका रसूल।
عیسائیوں نے کہا کہ آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل؟ مثال سے آپ نے فوراً قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت پڑھی کہ اللہ کے نزدیک ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے کہا ہو جا اور وہ ہو گیا۔ یعنی جیسے حضرت آدم بغیر ماں باپ کے خدا کی قدرت کاملہ کے تحت پیدا ہوئے، ویسے ہی حضرت عیسیٰ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ نجران کے عیسائیوں نے اتنی محکم دلیل جو رسالت مآب نے قرآن سے دی، اسے ماننے کی بجائے آپ سے مجادلہ اور بحث اور تکرار شروع کر دی، اور اس بات پہ تل گئے کہ نہیں، عیسیٰ عبداللہ نہیں، عیسیٰ ابن اللہ ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں، وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ جب انہوں نے کہا وہ اللہ کا بندہ نہیں، وہ اللہ کا بیٹا ہے، رسالت مآب نے کہا نہیں، عیسیٰ عبداللہ ہے، وہ اللہ کا عبد ہے۔ کہنے لگے نہیں، اللہ کا بیٹا ہے۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، اس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہوتا، وہ خدا شادی نہیں کرتا، اس کا کوئی، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اتنا کہنا تھا، عیسائیوں نے کہا نہیں، ہمارا عقیدے کو کوئی دلیل دے۔ رسالت مآب مسکرا کے کہنے لگے کیا بتاؤں تمہیں عیسیٰ کی بات، تم جانتے ہو کہ عیسیٰ تو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اتنا کہنا تھا، یا ایک پادری پیچھے سے بول کے کہنے لگا یہ بات آپ نے کیسی کی کہ عیسیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ تو مسلسل عبادت الہی میں رہتے تھے۔ اتنا کہنا تھا، رسول مسکرا کے کہتے اگر بیٹا تھا تو باپ کی عبادت کیوں کرتا؟ کیا بات ہے قبلہ جیو، اگر بیٹا تھا تو اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ اپنے باپ کی عبادت کرے؟ جب رسالت مآب مسلسل بحث کرتے رہے، مسلسل تکرار کرتے رہے، ابو حارثہ خاموش ہے، ابو حارثہ خاموش، یا جبریل نے آ کے رسالت مآب کے قدموں میں اپنے پر رگڑے اور کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من، اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ دلیلیں اور علم کے بعد بھی نہیں مانتے تو پھر انہیں بلانا پڑے گا۔ بلانا کیوں پڑے گا؟ اس لیے کہ عبد المسیح ابو حارثہ بار بار اس بات پہ بحث کر رہے تھے کہ صرف عیسیٰ کی بات نہیں، مریم سے افضل مستور کوئی نہیں ہے، روح القدس جبریل سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، اور عیسیٰ سے افضل مرد کوئی نہیں ہے۔ رسالت مآب کہہ رہے تھے عیسیٰ بہت بہتر ہے لیکن عیسیٰ سب سے افضل نہیں، مریم بڑی پاکیزہ مستور ہے لیکن سیدۃ النساء نہیں، جبریل کے پاس بڑا اختیار ہے لیکن کل اختیار نہیں۔ وہ کہتے تھے ہمیں کائنات میں مریم سے بہتر عورت کوئی نہیں مل رہی، ہمیں کائنات میں عیسیٰ سے بہتر مرد کوئی نہیں مل رہا، ہمیں کائنات میں جبریل سے زیادہ صاحب اختیار کوئی نہیں مل رہا۔ وہ تین بار بار نام لے رہے تھے، تین ہستیوں کا، وہ جبریل کو پکار رہے تھے، وہ مریم کی بات کر رہے تھے، وہ عیسیٰ کو افضل مان رہے تھے۔ فوراً خدا نے کہا اگر یہ دلیل سے نہیں مانتے پھر ان سے کہہ یہ اپنے بیٹے لے کے آئے، ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں، یہ اپنی نساء لے کے آئے، ہم اپنی نساء لے کے آتے ہیں۔ یہاں پر لفظ ہمیشہ خطابت میں پڑھا جاتا ہے یہ اپنے نفس لے کے آئے، ہم اپنے نفس لے کے آتے ہیں۔ میں لفظ کو آج مباہلہ کے دن میں خوبصورت کر کے پڑھتا ہوں، یہ اپنے جیسے لے کے آئے، ہم اپنے جیسے لے کے آئے۔ جیو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نفس ہوتا ہے ذات کی شبیہ، تم اپنے جیسے لے کے آؤ، اپنے جیسے لے کے، تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کے آؤ۔ جیو جیو یہ حکم ہوا، رسالت مآب نے کہا پھر جاؤ۔ اگر اب یہاں پر میرا سوال ہے کہ میں نے تاریخ کو بڑا غور سے مطالعہ کیا، بڑا پڑھا، مجھے نہیں ملا کہ نجران کے پادری جب آئے تھے تو وہ گھروں سے اپنی عورتوں کو لے کے آئے تھے، ان کے ساتھ کوئی بھی ان کے قافلے میں، ان کے وفد میں، ان کے ڈیلیگیشن میں کوئی بھی ایک مستور نہیں تھی۔ جب وہ گھر سے مستور لے کے نہیں آئے تو خدا نے انہیں کون سی مستور لانے کو کہا؟ جب وہ خود اپنے مقابلے پہ آئے تھے تو خدا نے یہ کیوں نہیں کہا تم اپنے علماء لے کے آؤ، اپنے علماء لے کے آتے ہیں، یا تم اپنے جانشین لے کے آؤ، اپنے جانشین لے کے آتے ہیں۔ یہ نساء کا لفظ، یہ نفس کا لفظ
یہ ابنا کا لفظ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ سامنے والے کسی اور کو پکار رہے تھے، تو پھر میرا تو بات میری ذاتی تحقیق کے مطابق یہی پہنچی ہے، وہ مریم کا تذکرہ نہیں چھوڑ رہے تھے، وہ عیسیٰ کی بات ترک نہیں کر رہے تھے، وہ جبریل سے پیچھے ہٹ نہیں رہے تھے، تو پھر رسالت مآب نے کہا پھر ایسے تو پھر ایسے تھے، تم مریم کو لے کے آؤ ہم زہرا کو لے کے آتے ہیں، تم عیسیٰ کو لے کے آؤ ہم حسنین کو لے کے آتے ہیں، تم جبریل کو لے کے آؤ ہم استاد جبریل کو لے کے آتے ہیں۔ نعرہ حیدری یا علی 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 علی، کیا بات! اب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کہہ دیا کہ بیٹے لے کے آئے ہم اب بیٹے لے کے آتے ہیں، نفس لے کے آئے ہم نفس لے کے آتے ہیں، نساء لے کے آئے ہم نساء لے کے آتے ہیں، اب رسالت آپ نے نجران کے عیسائیوں کو بھیج دیا، وہ چلے گئے، صحابہ کا جب غفیر تھا، کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آئے تھے، یہ وفد آیا کیوں ہے، یہ بحث کیا کرے گا، رسول سے تقاضا کیا کرتا ہے، یہ چاہتے کیا ہے، جو یہ صحابہ اکرام کی مسجد کے دروازے پہ صحابہ اکرام کا ایک جمع غفیر آیا، پتہ چل گیا کہ اللہ نے ابھی حکم بھیج دیا ہے، ابنا چاہیے، نساء چاہیے، نفس چاہیے، رسول کو ایک بیٹا نہیں بیٹے چاہیے، رسول کو ایک نفس نہیں نفوس چاہیے، رسول کو ایک نساء نہیں نساء کم چاہیے۔ اللہ نے سیغہ واحد کا استعمال نہیں کیا، جمع کا استعمال کیا ہے، اور جب جمع کا سیغہ استعمال کیا جاتا ہے تو خدا نے یہاں پر عربی زبان سمجھنے والے جو میری گفتگو کو سن رہے ہو، یہاں پر واحد نہیں ہے، یہاں پر تثنیہ نہیں ہے، یہاں پر صیغہ جمع ہے، صیغہ جمع تین اور تین سے زیادہ پر اطلاق ہو جاتا ہے، یہاں پر تین سے زیادہ بھی عورتیں ہوں تو چلی جاتی ہیں، رسول کے گھر میں ازواج 9 11 یا 13 موجود ہیں، اگر یہاں رسول کو بیٹے چاہیے تو ہر ایک صحابی اپنے گھر کی طرف بھاگا کہ ہم بھی اپنے بیٹے رسول کے ساتھ بھیجیں گے، ہم بھی رسول کے ساتھ جائیں گے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں تیاری کر رہے تھے کہ ہم خدا کی نمائندگی کے لیے، ہم لا الہ الا اللہ کی نمائندگی کے لیے، ہم محمد رسول اللہ کے معاون بن کے جائیں گے، ہم نفس بن کے جائیں گے، نساء ہماری عورتیں جائیں گی، ابنا میں ہمارے بیٹے جائیں گے، یا رسالت میں آپ کے قدم بڑھتے بڑھتے مسجد سے باہر نہیں نکلے، یا مسجد کے اندر ہی وہ دروازہ تھا جہاں سے کائنات کو خیر ملتی تھی، جہاں سے کائنات کو رشتے ملتے تھے، رسالت میں آپ نے آ کے سیدہ کے دروازے پہ ہاتھ رکھا، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ نمازن الرسالہ، اے اہل بیت نبوت، اے رسالت کی کان تم پہ میرا سلام ہو، رسالت میں آپ نے دروازے پہ دستک دے کے کہا زہرا مجھے بیٹے چاہیے، زہرا مجھے نفس چاہیے، زہرا مجھے نساء چاہیے، رسالت میں آپ کو بیٹے چاہیے تھے، رسالت میں آپ نے کس سے بیٹے لیے؟ علی سے بیٹے لیے۔ تو مسلمانوں تم تو کہتے ہو مسواک کرنا نبی کی سنت ہے، آنکھ میں سرما لگانا نبی کی سنت ہے، شلوار اونچی باندھنا نبی کی سنت ہے، تو پھر جہاں نبی کی ساری سنتیں مانتے ہو یہاں نبی کی یہ سنت بھی مان لو کہ جب مشکل پڑ جائے تو بیٹے علی سے لینا نبی کی سنت۔ نعرہ حیدری یا علی 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 علی، علی سے بیٹے مانگنا نبی کی سنت، علی سے بیٹے لینا نبی کی سنت ہے۔ تو اگر آج ہم کہتے ہیں کہ ہم علی سے بیٹے لیتے ہیں تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ میرے نبی کی سنت۔ بے شک یہاں رسالت امام نے دروازے پہ جا کے دستک دی، دروازہ کھلا اور سیدہ نے یہیں سے وہ حدیث جو ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے جسے حدیث قصہ کہتے ہیں، رسالت امام نے دروازے پہ جا کے کہا تھا نا کہ سیدہ مجھے چادر اڑا دے، اور رسول چادر اس لیے مانگ رہے تھے کہ آج خانوادہ توحید کی نمائندگی کر، سیدہ کے گھر سے نبی کو سارے رشتے مل گئے، بیٹے ملے زہرا کے دروازے سے، نفس ملا زہرا کے گھر سے، یعنی کہ پورے کا پورا مباہلہ سیدہ کے گھر میں تھا۔ بے شک 18 ذی الحج علی کی ولایت کا اعلان کا دن تھا، 24 ذی الحج سیدہ کے گھر کی صداقت کا دن تھا۔ کیا بات! سیدہ کے گھر کی صداقت کے لیے رسالت امام نے دروازے سے جو ہی ایک زور و شور مسلمانوں کے اندر تھا، رسالت امام نے کہا کہ آج اللہ نے ابناکم مانگے ہیں، آج اللہ نے نساءکم مانگے، آج بیٹا وہ چاہیے جو بالکل معصوم ہو۔ نساء خدا نے بیٹی کا لفظ استعمال نہیں کیا، لفظ نساء کا استعمال کیا، نساء عورت کو کہتے ہیں، عورت کے لیے عمومی اطلاق ہو سکتا ہے، جب ہم خدا نے یہ نہیں کہا تھا بیٹی لے کے آ، خدا نے یہ کہا تھا نساء لے کے آ، عورتیں لے کے آ۔ اب عورت کے 3 روپ ہوتے ہیں، عورت یا بیٹی ہوتی ہے، عورت یا بیوی ہوتی ہے، عورت یا ماں ہوتی ہے۔ آج عورت وہ چاہیے تھی جو بیٹی بھی معصوم کی ہو،
بیوی بھی معصوم تھی، ماں بھی معصوم تھی۔ سبحان اللہ، جیو قبلہ۔ اب جب رسول خدا نے کہا تھا نفوسکم، کم کا لفظ تھا، بہت سے نفس لے کے آ، تو اب رسول اگر مولا علی کو لے گئے تو طرفین کی کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں نے جید علماء نے اس کو نقل کیا ہے کہ یہ آیا مباہلہ جناب سیدہ کے گھر میں یہ ہستیاں گئی ہیں اور ان کے شان کے لیے آئی۔ اس کا ادراک تمام اہل سنت نے کیا۔ میں آخر میں ان اہل سنت کے ریفرنس بھی آپ کے سامنے پڑھ دوں گا۔ جب نفس کی جگہ پہ رسول مولا علی کو لے کے گئے تو جہاں ایک بیٹی کا شوہر جا سکتا تھا، اگر بیٹیاں اور بھی تھیں تو ان کے شوہر کیوں نہیں گئے؟ جیو قبلہ، بہت خوب۔ آپ مولا علی کو مباہلہ میں لے کے جا رہے ہیں رشتہ داری کے خاطر، آپ کہہ رہے نہیں نفس اللہ نہیں ہے، نفس رسول نہیں ہے، وہ تو دماد تھے تو ساتھ لے گئے۔ تو دماد پھر آپ کے کہنے کے مطابق، آپ کے عقیدے کے مطابق دماد تو ایک نہیں، دماد تو اور بھی تھے۔ پھر اگر آج دماد ہی چاہیے تھا تو پھر آپ کے عقیدے کے مطابق تو اس دماد کو لے کے جانا چاہیے تھا جن کے گھر میں 2 بیٹیاں تھیں۔ پھر مولا علی کیوں گئے؟ یا مانو تو دماد ایک تھا، اگر رشتہ داری سے نکلو گے تو پھر دوسرا راستہ ایک ہی ہے، پھر مانو کہ پوری کائنات میں نفس اللہ اور نفس رسول سوائے علی کے کوئی تھا ہی نہیں۔ کیا بات ہے قبلہ، نعرہ حیدری یا علی 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 علی، کیا بات۔ صلوات پڑھیے گا بابا بلند۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جیو قبلہ جیو، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اس سج دھج کے ساتھ رسالت مآب مباہلہ کے میدان میں 5 تن کا نورانی قافلہ چلا، آگے رسول، پیچھے سیدہ، پیچھے امیر المومنین۔ اور ترتیب جو علماء نے تواتر کے ساتھ نقل کی ہے وہ ترتیب یہ تھی کہ رسالت مآب آگے چل رہے تھے اور رسالت مآب کی دائیں ہاتھ کی انگشت کے ساتھ مولا حسن بادشاہ، گود میں حسین بادشاہ، پیچھے سیدہ اور پیچھے ابھی، ترتیب سے نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، حسنین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ حسنین تو بچے ہیں۔ اعتراض کرنے والوں نے کہا بھائی وہ تو اس لیے جا رہے تھے کہ جب گھر سے ماں اور باپ جا رہے تھے تو پھر بچے کس کے پاس چھوڑ کے جانے تھے؟ اچھا، تو اگر بچے اس مجبوری کی وجہ سے جا رہے تھے تو ایک بچہ ماں کو دے دیتے، ایک بچہ باپ کو دے دیتے۔ رحمت للعالمین نے دونوں بچوں کو اپنی انگلی کے ساتھ اور ایک کو گود میں کیوں؟ رسالت مآب نے آج حسن اور حسین کو علی و سیدہ کی گود سے نکال کے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے دنیا کو بتایا تھا کہ آج رشتہ داری کے لیے نہیں جا رہے، آج نبوت کی ضرورت بن کے جا رہے۔ کیا بات ہے، جیو قبلہ، بے شک۔ آگے محمد رسول اللہ، پیچھے سیدہ، پیچھے علی۔ مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے درمیان تھی سیدہ، اور یہی مقام سیدہ ہے۔ نبوت اور امامت کے درمیان بھی عظمت سیدہ ہے، بے شک۔ جناب سیدہ درمیان میں، حسنین ساتھ اور امیر المومنین پیچھے۔ وہ جو ہر جنگ میں آگے جاتا تھا آج سیدہ کے پیچھے جا رہا ہے۔ جو ہی پنجتن کا یہ نورانی، روحانی، عرفانی قافلہ مدینہ کے گھر سے نکلا، نکلنے کی دیر تھی، صحابہ کے لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پہ، صحابہ کی عورتیں کھڑکیوں دروازے کھول کے جاتے ہوئے نورانی قافلے کو دیکھ رہی تھی۔ آج سج دھج ہی علیحدہ تھی، آج نبی کے چلنے کا انداز ہی الگ تھا، آج رسول ایسے جا رہے تھے جیسے کائنات کی سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑے جشن کے لیے جا رہے ہیں۔ آج رسالت مآب کے گود میں حسین بھی مسکرا رہے تھے، انگلی کے ساتھ حسن بھی مسکرا رہے تھے۔ 2 شہزادے اور ایک بادشاہ، تینوں کا نور ایسے بتا رہا تھا کہ جیسے آج ایک چاند ہے اور 2 ستارے اس کے گرد جا رہے
रहे हैं। रिसालत माप का ये नूरानी इरफानी काफिला इस अंदाज के साथ बढ़ा कि दरिया की रवानी रुकी, समुद्र की तुगयानी रुकी, बादल का शोर रुका, हवा का जोर रुका, कलियों ने चटक रोकी, फूलों ने महक रोकी, सब्जे ने लहक रोकी, आग ने दमक रोकी, कायनात की सबसे बड़ी सच्चाइयों ने कायनात के सबसे बड़े सच्चों को जाते हुए देखा। चौथे आसमान पे हजरत ईसा ने सर से ताज उतारा, मरियम के पास आके कहा देख वो देख तेरी भी सरदार जा रही है, तेरी भी आकाजादी जा रही है। जनाब ईसा ने हजाबात को हटाया, जबरील ने अपने सर से ताज को उतारा और ताज को उतार के फरिश्तों की महफिल में बैठ के कहा जिसने मेरे उस्ताद की जियारत करनी देखो वो देखो, पंचतन के नूरानी काफिले में सबसे आखिर में मेरा बादशाह अली जा रहा है। रिसालत माप का ये काफिला बढ़ता बढ़ता जब ही मैदान मुबहला के करीब किया, अबू हारसा ने आते हुए मदीना की गलियों से इस पंचतन के काफिले को देखा, उसने अपने सर से ताज उतारा, जमीन पे फेंका, जमीन पे फेंकने के बाद कहने लगा शुक्र है ए ईसा के परवरदिगार, जिस दिन के लिए जिंदगी गुजार रहा था आज सांसों ने मेरा कर्ज अदा कर दिया। कौम ने आके कदमों पे हाथ रखे कहा ए अबू हारिसा तुझे क्या हुआ है, अभी पहुंचे वो नहीं, बहस कोई हुई नहीं, दुआ बदुआ शुरू नहीं हुई और तूने पहले ही सर से ताज क्यों उतार दिया। उसका जिंदगी में एक ही हसरत थी, जब भी जियारत करूं को एक ही नहीं 5 की जियारत करूं, उसका कर्ज है एक ही नहीं, मुझे 5 की जियारत हो गई। उन्होंने कहा 5 की जियारत है, हमें तो आने वाला एक लग रहा है। उसने कहा यही तो हमारी आसमानी किताबों में है, ये हो 5 है लेकिन दिखते एक है, ये हकीकत में 5 है नजर एक आते हैं। उसने कहा मुझे को बता सकता है कि इनमें से कितने मर्द आ रहे हैं, कितनी मस्तूरें आ रही हैं। इतना कहना था, या अबू हारसा के पीछे 20 पादरियों ने अपने सरों से पगड़ियों को उतारा, ताजों को फेंका और अपनी पेशानियों पर अपने हाथ रख के देख के कहने लगे हमें समझ ही नहीं आ रही इसमें मर्द कितने आ रहे हैं, इनमें मस्तूर कितनी आ रही है। कभी दिखने में सारे मोहम्मद लगते हैं, कभी दिखने में सारे अली लगते हैं, कभी ऐसे लगता है बहुत से मोहम्मद आ रहे हैं, कभी ऐसे लगता है बहुत से अली आ रहे हैं, कभी एक नूर हो जाता है, कभी नूर की लाइन हो जाती है। इतना कहना था, ये नजरान के ईसाइयों के बादशाह अबू हारसा ने अपनी अबरुओं को उठाया, अपनी कमर को सीधा किया और सीधा करके देख के कहने लगा मुझे नहीं खबर कि इनमें मर्द कितने हैं, इनमें मस्तूर कितनी है। अगर कोई मर्द आ रहा है तो ईसा उनके कदमों में आ रहा है, अगर कोई मस्तूर आ रही है तो मरियम उसकी चादर का पल्लू उठा के आ रही है। मुबाला के मैदान में पहुंचना था, सबसे पहले अबू हारिस ने अपने सर से ताज उतारा, रसूल के कदमों में रखा। रिसालत माप ने कहा किस बात पे गिर गया कदमों में, कल तक तो बहस बहुत कर रहा था, उसने खबर ही नहीं जिसकी इज्जत मनवा रहा था उससे अफजल भी कोई है। मैं तो चाहता था कि मरियम सबसे अफजल है, लेकिन तू तो मरियम की भी सैयदा को ले आया। कदमों में गिरा हुआ है नजरान का ईसाई। अब यहां पर आखिरी हिस्सा मुबाहले के ईद का पढ़ूं और आपसे इजाजत लूं। आखिरी हिस्सा यह है कि जब रिसालत माप को खुदा ने हुक्म दिया था तो खुदा ने उस हुक्म में यह कहता कि तुम अपने बेटे लेके आओ, हम अपने बेटे लेके आए, ये निसा लेके हम निसा लेके आते हैं, ये औरतें लेके हम औरतें लेके आते हैं। और उसके बाद खुदा ने कहा था सुम्मन अब्तहिल फनज्जल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, फिर जो भी झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत होगी। ये खुदा ने हुक्म दिया था। आयत आज भी कुरान में मौजूद है और आयत को जो भी पढ़ता है ये कह के आयत को पूरा करता है कि खुदा ने कहा था जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत। अब ईसाइयों ने मुबाहिला नहीं किया, उन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और तस्लीम करके वो वहां से चले गए। अब मेरा सवाल यह है कि जब उन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया तो यहां कह देना चाहिए था कि ईसाइयों ने शिकस्त को तस्लीम कर लिया, लिहाजा वो लानत जो इनके लिए खुदा ने भेजी थी वो रहमत की सूरत में इनके साथ चली गई। अगर वो लानत रहमत नहीं बनी तो खुदा ने कुरान में कहीं भी इस आयत के मनसूख होने का जिक्र नहीं किया। खुदा ने ये नहीं कहा कि यह आयत मुबाला में आई थी लेकिन उस वक्त के लिए आई थी, लेकिन वो वक्त बीत गया लिहाजा यह आयत मनसूख हो गई। आयत आज भी मनसूख नहीं नासिख है। सुम्मन अब्तहिल फनज्जल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, फिर जो भी इनके सामने आएगा वो झूठा होगा और उस पर अल्लाह की लानत होगी। खुदा ने ये नजरान के ईसाइयों का टाइटल नहीं दिया, खुदा ने मुबाहला के मैदान में हमें तबर्रे का तरीका बता दिया। खुदा ने मुबाहला के मैदान में बता दिया
کہ رسول گھر سے زہرا کو لے کے آئے ہیں, علی کو لے کے آئے, حسنین کو لے کے آئے. اب قیامت تک کے لیے جو زہرا کے مقابلے پہ آئے گا وہ لعنتی ہوگا, جو علی کے مقابلے پہ آئے گا وہ لعنتی ہوگا, جو حسن کے مقابلے پہ آئے گا وہ لعنتی ہوگا, جو حسین کے مقابلے پہ آئے گا وہ لعنتی ہوگا, جو مصطفیٰ کے مقابلے پہ آئے گا لعنتی ہوگا. اب تاریخ سے یہ نہ پوچھو کہ مباہلہ میں نجران کے عیسائی کہاں آئے تھے, اب یہ پوچھو زہرا کے مقابلے پہ کون آیا تھا, علی کے مقابلے پہ کون آیا تھا, حسنین کے مقابلے پہ کون آیا تھا. ان کے مقابلے پہ جو کل آیا تھا وہ بھی لعنتی ہے, جو آج آیا ہے وہ بھی لعنتی. کیا بات ہے, دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار, جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار. جیو قبلہ جیو. جتنے میرے اہل سنت بھائی اس جشن کو سماعت فرما رہے تھے تو ان کے لیے کہ یہ صرف اور صرف ہمارے اہل تشیع کے ہاں نہیں, حوالہ جات جو ہیں اسد الغابہ فی معرفت اصحابہ, صحیح بخاری, در منصور جلال الدین سیوطی, تفسیر کبیر فخر الدین رازی, فاطمہ در قرآن یعقوب بشوی کی, تفسیر نمونہ, بہت سی ایسی کتابیں, الدر منصور ہے, صحیح مسلم ہے, غرائب القرآن ہے, احکام القرآن ہے, معرفت علوم الحدیث ہے, الکشائف عن الحقائق, منہاج السنہ. ان تمام کتابوں میں میرے پاس اس وقت 47 ریفرنس موجود ہیں جن تمام اہل سنت جید کتب نے آیا مباہلہ کا شان نزول یہی لکھا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ نجران کے عیسائیوں کے مقابلے پہ اللہ کے حکم کے ساتھ رسول کے ساتھ جو گئے تھے وہ یہی پنجتن تھے. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات, یہی وہ 5 ہیں جن کی وجہ سے خدا نے کائنات کو سجایا تھا. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. ہمیں فخر ہے, ہم انہی پنجتن سے محبت کرتے ہیں, انہی پنجتن سے مودت رکھتے ہیں اور انہی کے دشمنوں سے اظہار برات کرتے ہیں. آخر میں میری دعا ہے خداوند متعال آج کے جشن کے روح رواں برادر ذی وقار سید انتصار شاہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, ان کے بچوں کو مستقبل روشن عطا فرمائے, ان کے جتنی پردہ ہیں انہیں جناب سیدہ کے صدقے میں ہمیشہ محفوظ و مامون فرمائے, ان کے دوست احباب خاندان رشتہ داروں کو ہمیشہ میرا مالک اپنی حفظ و امان میں رکھے. آج کے جشن کو دیکھنے والے ناظرین, سننے والے سامعین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمارے برادر ذی وقار جناب علامہ سید موسیٰ حیدر زیدی کو جلد و جلد روب صحت کرے اور پھر وہ اسی ولایت علی چینل 313 میں اپنے مختلف علمی افکار اور علمی دلائل کے ساتھ میدان میں دوبارہ ہمیں اسی طریقے سے مصروف گفتگو نظر آئے. شہزادی کونین ہم تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, ہمارا شمار قائم کے ناظرین میں, سیدہ کے طرفداروں میں, امیر المومنین کے پیروکاروں میں فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. آمین رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.